So, in my last period, I have already talked to you the accounts of the capital city of Savatthi, the Kosala, and also the rivers in Kosala country, and also the localities which form the Kosala country. So now I want to summarize them so that you can remember them. So as I have already explained to you in my last period, there had been 3 capital cities in the Kosala country. They are Savatthi and also Saketa, and the last one is Ayodhya. There were 3 capital cities in the Kosala country. Savatthi was the capital city of Kosala country during the lifetime of the Buddha. Some years before the appearance of the Lord Buddha, Saketa was the capital city. And very long before the enlightenment of the Buddha, Ayodhya was the capital city of the Savatthi. Regarding the rivers, there were 3 rivers which flow across the Kosala country. They are, Sarayu River, and also Chiravati River and Sundarika River. Out of the 3 rivers, Sarayu was the longest and the greatest river. Ayodhya city was on the bank of the Sarayu River. According to the Majjhima Nikaya and also Samyutta Nikaya, Sundarika River is known as the Bahuka. But there were 3 rivers which flowed in the Kosala country, and also concerning the localities which are included in the Kosala country, there were, according to the text, and there were 17 localities in the Kosala country during the lifetime of the Buddha. And according to Mahavatu treatise or text, which is a very prominent Hinduism text, there were 2 more localities in the territory of the Kosala country. So the number of the localities which constituted the Kosala country were 19. So today, let's go to a new topic. In the last paragraph, let's look at the last paragraph. The commentaries give a curious explanation of the name Kosala. The commentaries are Takata. Party text commentary sub-commentary the commentaries give a curious explanation of the name Kosala. Kosala so the name popia explanation so la curious curious. What is the meaning of curious? Do you know the meaning of curious? Curious about the 2 cents. I didn't know about it. Curious but a mabuda about it. You want to know something, you want to know something about it. Curious, you have a great desire to know something, which means curious. Not to go out in 2 cents. In this context, curious means 2 cents. 2 cents means strange, the more peculiar. 2 cents are English about strange. S-T-R-A-N, strange, peculiar. But how to spell? P-E-C-U-L-I-E-R. Peculiar, the 2 cents. Did you have a child to draw about it? Sasuda Mobuna 2 cents. The Kosala never 2 champion. So that Kosala to the people like it. That was champion.
that Hamilton 200 Zenan Chibare. So commentary explain how the word Kosala was originated according to the party text. But the way of getting the name Kosala is very strange, very curious, very peculiar. The 200, so regarding it, they are mentioning a very short story. Very short stories. Pumbian date to Google to Yitabale, summarize to Tabale. Pumbian Galibale, very short story. The original story was contest or summarize. The Gombula story go by the contest to Tade. You know, contest mean by the summarize, the attention to Tabale. Tiao, Pumbian Tiao, no? It is said that when nothing could make Maha Panada smile. So the Maha Panada Soda Biati, Nogobula what you go Chuntara. No? The Kotala so the Salon Chipola, they on the pedal, only the Bushi Valley. So the Maho Chichelunga, the Kotala so the Nangadoji. Kotala so the Nangadoji, Nangado Chimeniama. Being the boat to the fair, so that Eddie being my body, Mahapanada so the Taro the Bachigo. Eddie Taro Habale, no? When nothing could make Mahapanada smile, to got the come up, don't you, Michibia? You let me Punumipumpo. Ella John to Jolly, when nothing could make Mahapanada smile, mean the Yamagabale could make Mahapanada smile. Mahapanada Mentago, Jung. Ye on the room Yahoo. Don't pay Galobale. Kotla load me Yame Nange Nange Pian Bobia. Addition Kotla so that I mean Podibu. Kotla need to lament Nangama being Uchule to pick up PNG. To my Taro the Bashi Bo. Adi Taro Mingaba, the Mahapanada, to a Michibubia. Machideka. Do we got a Chupan Atoda Bobia. Don't you on the video time made Maumi Bubo. And I young to pay about his father. Offered a beer reward. Offers about a Canon people. Radical to the Canon, a little bit of Naya, any other Canon. Offered a beer reward. Reward so labale, so lepono. So the Gucci meme, so let the Gucci meme, so below, Canon Libare. For anyone who could succeed in doing this. Succeed in so that the bit of Chandra, you know. Okay, to put down $1,000,000. Society number ballet, doing so that buff I like that. Doing so that ballet, Pyong Yang look at making Mahapanada Prince Mayopura. The Mahapanada Mendajigo, doing on do something to so let the coupe me so we don't pick up a collective. So the Mabale, once there was a king in a country which was to be known as Kosala. The king had a son by the name of Mahapanada. And he never smiled. He was never happy. He never laughed or never smiled. The father, the king, tried every possible way to make the prince smile and happy, but without success. So he invited the people from different parts of the country to make his son smile and happy by announcing that anyone who could make his son smile would be richly rewarded. So the Mabale, 2000 Joy on looking at the divorce, so she means a bit of it, Tonya like the Bobia, Pickle like the Bono. I don't pick on a kama, Papitole. People do Nangadu Nangandali Bobia, Pidaria, according to the announcement, the Tonya John Duria left their work. Duria logo vale, left Kabale, Takajale, Tabido Balule, flocked to the court. Flocks of Bale, Sui La Jati, group together, assemble together, come together. Bene Sui Lade, to the court. Court to the Babilabia. Nando Eva, Yendino, Nando Pera, Palace Cotola, to the palace. See what you are the court to the Bale, the Ayuni Yabale, no? The Kabale, tennis Catholic Quendi, tennis Cook, tennis Quendi, Agasa Quendi. Didn't Yamaba, Nando Pera, Babile, Palace.
နတ်တော်ကိုစုဝေးလာကြတယ်အဲ့ဒီကြော်ညာချက်ကိုကြားတဲ့အခါမှာပြည်သူပြည်သားတွေကပါလေသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုပြစ်ထားပြီးတော့ပါလေနတ်တော်ကိုပါလေစုဝေးပြီးလာကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကပါလေအဲ့ဒီဘယံပေးတဲ့စုကိုလူချင်လို့ပေါ့ဗျာ So after hearing the announcement made by the king the people from different parts of the country left behind their job their work and they came together they flocked together they grouped together they assembled together to the palace I don't know နတ်တော်ကိုပါလေစုဝေးပြီးတော့လာကြပါတယ်တဲ့နော်လာကြတဲ့အခါမှာလည်း it was not ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းမအောင်မြင်ဘူး until ကလည်းမတိုင်မချင်းပေါ့ Saka sent down a celestial actor that Mahapanata showed any signs of being amused လေဘယ်လောက်ထိမအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ not until ကမတိုင်မချင်းမအောင်မြင်ဘူးလေ Saka ဆိုဘာပြောလဲဗျာ what is Saka mean the Jami in the Myanmar language the king of the celestial boat no celestial boat ဆိုတာ net ပြေပြောတာ net ပြေဘီရင်ပေါ့ဗျာ Saka mean the king of celestial boat တကြမင်းအောင်ပါလေ send down ဆိုတာပြော send down ဆိုတာလေ send ကဘာပြောလဲဗျာဆယ်လိုက်ကြတယ် dispatch down to send down ဘယ်သူဆယ်လို့လဲ celestial actor celestial being တာဘူးနော်နတ်သားဘကောလေ celestial being celestial actor ဆိုတော့ဗာလေ actor ဆိုတာအမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသားပြောတာနော်ဗျာနော် actress ကဗာလေမင်းသမီးပြောတာရုပ်ရှင်မင်းသမီးဒီနေရာမှာ celestial actor ဆိုဗာလေနတ်သားပေါ့နတ်ရုပ်ရှင်မင်းသားတော့မဟုတ်ပါဘူးလူပြက်လူချွင်တော်ပါဗျာနတ်ပြက်ကလူချွင်တော်ပါဗျာ cloud ပေါ့ celestial cloud ကိုပြောတာ CLOW cloud ဆိုဗာလူချွင်တော်ပြောလူပြက်လူချွင်တော်ပြောတာဇက်ပွဲကလူချွင်တော်ကြားဖို့ဥပဇန်ကြားဖို့နော် CLOW cloud ကိုပြောတာ celestial cloud မင်းသားလေးရေအောင်စပေးပါလေဟာတာပြောတဲ့ပါလေလူချွင်တော်ပေါ့ဗျာ celestial cloud the Canadian ခေါ်လာပေါ့လူချွင်တော်လူပြက် COMEDIAN Canadian ပေါ့လူချွင်တော်ပေါ့ဗျာသူကိုလွှတ်လိုက်တယ်လူပြေကိုနော်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဘာဖြစ်တော့လဲမဟာပနာဒ show any sign of being amused ဘာဖြစ်တော့လဲ amused ကပါလေချွင်ပြူးတော့နစ်လာပါလေချွင်ပြူးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမဟာပနာဒမင်းသားလေးကိုပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာ show any sign လက္ခဏာအမှတ်သားပေါ့ဗျာသူမျက်နှာမှာပါလေပြုံးပြုံးချွင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လေမတူလာတဲ့အခါမှာလေနက်ပြေကတရားမန်ထလိုက်တဲ့ပါလေ celestial actor ပေါ့နက်လူပြက်လူချွင်တော်လာတဲ့အခါမှာသူဟာသားလေးပါပြောမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်ကမင်းသားလေးရပါလေပြုံးပြုံးချွင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဆိုလိုဒီမှာပါလေ DNG ကတော့ဖိတ်ခေါ်တာပါဗျာ The king invited many people from different parts of the country to make his son smile. So many people come together, flock together to the palace, to the court, and they try their best to make the prince smile, but their effort come to futility. That today Japan Atomu Maumibu, and finally, Nasuma Bale, Saka, king of the celestial boat, sent down or dispatched down, and celestial cloud. He was successful in making the prince smile. တကတော့အောင်မြင်တော့လာပေါ့တုံးရတော့လာပေါ့နော်အဲ့ချင်းမင်းသားလေးကပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်တော့လဲ when this happened ဒါတွေဖြစ်ပေါ်တော့အခါမှာလေအဲ့ဒီမင်းသားလေးကပါလေတုံးချွန်လာတော့အခါမှာ when the prince smiled တင်လာတဲ့အခါမှာ the men returned to their various duties ပြည်သူပြည်သားတွေကပါလေ return ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဗျာပြန်ပြီးတော့ပါလေသူတို့ဒေသကိုပါလေပြန်တော့ကြတယ်သူတွေက duty ဆိုတာသူတာဝန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပါလေထက်ဆောင်ကြပါအလုပ်တွေကိုပြစ်ထိုင်းမှလာကြတာဒါသူတို့လည်းမအောင်မြင်ဘူးမင်းသားလေးကိုတော့ပြောအောင်ရအောင်တို့လို့မအောင်မြင်ဘူးနောက်ဆုံးမှပါလေနက်ပြေကတရားမှန်ပဲပေးလိုက်ပါလေလူချွန်တော်ကတက်လျင်ပြောအောင်လုပ်နိုင်တယ်မင်းသားလေးတုံးတော်တဲ့ခါမှာလေသူတို့ကပါလေသူတို့ဒေသအသီးသီးကိုပြန်တော့ကြတယ်ပေါ့ they return to their respective region and to continue their job their duty ပေါ့နော်ပြန်တော့လို့ရှိရင် on their way home သူတို့လမ်းမှာပေါ့ဗျာ when meeting their friends သူတို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့တွေ့တယ်လမ်းပေါ်မှာ meeting ဆိုတွေ့ဆုံတယ်ပေါ့ဗျာ when meeting their friends
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့လမ်းမှာတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာတွေ့တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲ they ask of each other တူအပြန်လဲ ask ပါလေမေးမြန်းကြတယ်ဘယ်လိုမေးလဲကာချိဘောကုစလန်ကာချိဘောကုစလန်ဆိုပြောကြတယ်လေပါဠိလိုပြောတယ်နော်ကာချိဘောကုစလန်ကာချိဘောကုစလန်ကုစလန်ဆိုကုစလာပြောတာကုစလာဆိုတာက something meritorious something profitable ပေါ့အကျိုးရှိသောတစုံတရာပေါ့ဘောဆိုတာကလေ oh my dear friend နော်ကာချိဆိုတဲ့ပြောပါတယ် interrogative adverb ဆိုတာ question မေးတဲ့အခါမှာတတရားရှိတဲ့အခါမှာမေးတဲ့ interrogative adverb now kachi means you know is an interrogative adverb used to express someone doubt you know the question ထုတ်တဲ့အချိန်မှာမေးတဲ့ပါလေ interrogative adverb တာအဓိပ္ပာယ်ကပါလေ is it oh dear friend is it something beneficial is it something profitable is it something meritorious ဒါပါလေအချို့ချိတော့လုံလောက်ဆိုပြီးတူနဲ့တူအပြန်လဲမေးကြတယ်လက်ကန်ထုတ်ကြတယ်ပေါ့လမ်းပေါ်မှာပေါ့နော်သူတို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလေအရှင်ကုန်တော့လာပေါ့များနော် the straight where this occur ဒါမျိုးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်သောနေရာပေါ့ occur ဆိုပါလေ happen ပြောတာဖြစ်ပေါ်သည်ဒါမျိုးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်သောနေရာခရိုင်ပေါ့ district ဆိုခရိုင်ပြောတာခရိုင်ကပါလေ can to be called Kosala အဲ့လိုခရိုင်အဲ့ဒီဒေသဘက်ကလည်း Kosala ဆိုပြီးအမြင်တွင်လာခဲ့ပါလေလေနော် on account of ဆိုအတွက်ကြောင့်ဘာအတွက်ကြောင့်လဲ the repetition of the word Kusala ကုစလန်စာလုံးကပါလေကုစလာပြောတယ်ကုစလာကပါလေကောစလာပြတော့တယ်ပေါ့ဒီအဖြစ်ပြည့်တဲ့ပေါ်ဝင်တဲ့ဒေတာနောက်ပိုင်းကျတော့ပါလေကောတလာပြတော့တယ်အရိကကောတလာစာလုံးဘယ်လာလဲကုစလန်ကပါလေကုစလာပါလေကောစလာပြတော့တယ်အဖြစ်ပြည့်တဲ့ကလည်းအဲ့ဒါပဲခုနပြောတာ so I want to summarize the original story the story go thus so once you know there was a king in a country to be known as Kosala. He had a son by the name of, Mahapanata. The prince never smiled, never laughed. He was always unhappy. So the father wanted his son to be happy, to smile. So he tried in every possible way to make him smile. But without success. So, to his last resort, he invited many people from different parts of the country to make his son smile by announcing that anyone who could make his son smile would be richly rewarded. So, on hearing this announcement, many people from the different parts of the country flock together to the court, to the palace. They tried their best to make the prince smile, but their effort came to futility. So finally, eventually, Saka, the king of Salice, boat sent down or dispatched down a Salice cloud to make the prince smile. But he was successful in making the prince smile. So very much disappointed. The people who have already flocked together in the court returned to their respective homes by saying that Kachibo Kusalan. So it is said that with the passage of the term Kusalan is corrected to Kusala. Kusala is corrected to Kosala. So this is the explanation how the word Kosala originated. So they say, the commentary said that it is a very curious, very strange way of getting the name Kosala. အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပါလေအလွန်တရာမှထူးဆန်းသောနည်းလို့ပြောတယ်ဗျာ Actually, to my knowledge, this derivation is not claimed by the history. This is claimed only by the legend. Because we have no concrete evidence, solid evidence, proving the truth of this derivation. So you may believe it or not. It doesn't matter. It doesn't count. So I explain it just for knowledge and just for pleasure. So that ဒါပါလေခိုင်မာတော့အချောက်ချောက်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တက်တက်ပြဖို့အချောက်ချောက်လို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပါလေဒါတော့ပါလေဟိုတန်တာရရတော့တာပေါ့ဗျာ It's not claimed by the history, claimed by the legend. So you may believe it or not. မယုံချင်နေပေါ့ဗျာ No, it doesn't matter. It does not count. ဒါတိကျရေးမကြည့်ပါဘူး
I explain it just for knowledge, just for amusement, just for pleasure. ဒါဘူးတရားကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုဥပဒေတပတ်ပေါ့နော်ကောသလဆိုလေစာလုံးပဲလာလေကုသလင်ကပါလေကုသလပါလေကောသလပြတော့တာလေတော်တော်ချုပ်ဆက်နေအကြောင်းပြချပြနော်ဘူးကြလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုဒီတိမှပါတဲ့အသုံးလေးတွေဒီလေ့လာကြည့်အောင်ဒီလိုတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တာကိုနော်အင်္ဂလိပ်စာအကြောင်းကိုစာပြောမတွေ့လို့နော်နော် adjective ပေါ့ဒီလိုသင်တာအလေးပဲမျိုးရလေပေါ့နော်တခုကပါလေဆက်စုတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကထူဆန်းတော့အင်္ဂလိပ်လိုထူဆန်းတာပါလေ strange ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ peculiar 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 the most strange ထူဆန်းတာoh very much wanting to know something ပေါ့ဗျာ having a great desire to know something ပေါ့နော်ဒါဆက်စုတာပေါ့သိချင်တာပေါ့ဗျာ adjective is a be curious about something the more curious number 2 plus ဘာဝင်ရ pattern ကိုကြည့်ပါလေဗျာ curious နောက်မှာ preposition ပါလေဗျာ about တခါတည်းရင် 2 plus ဘာဝင်လဲရတယ်နှစ်ခုလုံးရတယ်နော်တစ်စုံတစ်ခုကိုသိချင်တာပေါ့တပည့်တော့ဒီ story ရဲ့ origin ကိုသိချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ I am curious about the origin of the story ပြောလို့ရနော် the more I want to know the origin of the story ပြောလို့ရနှစ်ခုလုံးပြောလို့ရတယ်သူကသုံးပြီးရေးမယ်နော်တပည့်တော့သိချင်တာက I am curious mean wanting to know having a great desire to know ပြောတာသိချင်တာပြောတာဘာကိုသိချင်လဲနောက်ဘာလဲမလဲ about သိချင်တယ်ငကိုမူလကိုသိချင်တယ်ငကိုမူလပါလဲ origin this story တဲ့ပုံပြင်ပေါ့ဗျာဒီပုံပြင်ရဲ့မူလကိုတပည့်တော်သိချင်တယ်ဆိုပါလဲ I am curious about the origin of this story ပြောရရတယ်သူမို့ဒီ pattern တိုင်းရေးမယ်ဆိုရင်2 plus ပေါင်းသူနောက်ကဘာပြောလို့ရလဲ to know နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုပြောရလဲ I am curious to know the origin of this story အတူတူပဲသိမကောက်ဘူးလေးတွေကသူရဲ့ pattern ကဘာလဲ curious နောက်မှာပါလေ curious is followed by preposition about တခါပါလေ followed by 2 plus ဘာဝင်သိချင်တာပေါ့ wanted to know something very much having a great desire to know ဟုတ်တယ်နော်တစံတခုသိချင်တာပေါ့တပည့်တော့ဒီကောသလဆိုလေစာလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပြင်ရဲ့ origin ကိုသိချင်တယ်ဒီမှာ I am curious about the origin of the story regarding the word Kosala အဲ့လိုပြောရရတယ်တော့မဟုတ်ပါလေ I am curious to know the origin of the story regarding or concerning the word Kosala ပြောရရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို curious နောက်မှာတပည့်တော် preposition ပါလေ about ဘာဝင်ပါလဲ 2 plus ဘာဝင်လာအဲ့ဒီပြပါလေဆက်စုတော့ wanted to know something very much ပြောတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီပြပါလေ2 cent တော့ strange တမို့ပါလေ peculiar 2 cent နော် peculiar 2 cent တော့2 cent ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒီစာလုံးအဲ့ဒါအတုံးလေးပါလေ phenomenal ကြောက်လားဗျာဒါ2 cent တာ2K တာဗျာ 2K တော့ extraordinary ပေါ့ supernatural ပြောတာ 2K တာ2 cent 2K တာလွန်လွန်ကိဖြစ်တာပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားပေါ်တော်မူခါနေမှာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကတုံ့လောက်တော်မူတယ်ဗျာအဲ့ဒါပါလေ phenomenal event အဲ့ဒါတကယ် 2K တော့ဖြစ်ကြီး when the Buddha was enlightened they are shook vehemently ပေါ့ vehemently တော်လက်တံပြပြတုံ့လောက်တော်မူတယ်အဲ့ဒါ 2K တာပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ဒီရမှာပေါ့ဗျာနော်မြတ်စွာဘုရားပွန်တော့အချိန်မှာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကပါလေမားလည်းနော်ဘုရားပွန်လာပါလေ enlighten ကဘာမြစ်တစ်ခုလုံး the earth တုံးလို့ရပါလေဒီလိုတော့ပါလေ shook တော်လက်တံပြတာပါလေ vehemently ပေါ့ when the Buddha was enlightened they are choke vehemently တော်လက်တံပြပြီးတုံးလို့တယ် this is a phenomenal event
event ဆိုတာပါလေအဖြစ်ပြောတာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရအဖြစ်ပြทุกข์တော့အဖြစ်ပြတယ်ပေါ့ဗျာ supernatural ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါ extraordinary ပေါ့တာမန်ထပ်ပူလွန်ခဲ့တာထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တာအဲ့လိုทุกข์တော့အင်္ဂလိပ်လိုပါလေ phenomenal ထူးဆန်းလာကြတော့ပါလေ strange ဒီမှာ peculiar ဒီတော့မကောက်ပါဘူးဗျာတခါတခါအောင်မြင်မှုကိုပြောတယ်အောင်မြင်မှုပေါ့လေ achievement success ပြောလို့ရပါတယ် phenomenal achievement ဆိုပါလေထူးထူးကေကေအောင်မြင်မှုရရှိတယ်ပေါ့ဒီဘဝမှာပေါ့ထူးကေတော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုရရှိပါတယ် I achieve a phenomenal achievement in my life ထူးကေတော့ပေါ့မမျိုးလန်းထားတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိတော့တယ်ပေါ့ phenomenal ခေါ်ပါတယ်ဗျာ miraculous တို့မပါလေခုနပါလေ wonderful phenomenal strange peculiar တိတော့မကောဘူးဗျာဒီပလေးကနော်that's a curious နောက်တစ်ခုကစကားပုံတစ်ခုရှိပါလေဒီစာလုံး curiosity နောင်ပါလေ curiosity တောက်ဘူးနော် curiosity kill the cat စကားပုံပါဘာပြောလဲဗျာ curiosity ဆိုဘာပြောလဲဆက်စုတာပေါ့ဆက်စုခြင်းဟာ curious ဆိုတာဆက်စုတော့ curiosity ဆိုပါလေဆက်စုမှုဟာ kill the cat တောင်ကိုတက်တယ်ဘာပြောလဲဗျာဆက်စုတဲ့ကတောင်တက်တယ်ဘာပြောလဲဗျာဒါအရင်ကဆက်စုတဲ့လူကပါလေ Andrew နဲ့ကြုံနေပြောတာဗျာ if you are too much curious if you want to know something dangerous very much you will get into trouble you will be in danger Andrew နဲ့ကြုံနေပြောတာသူတရားပါလေမိမိသိတဲ့တာပိုပြီးသိချင်ပါလေ Andrew ကြီးပြောတာဗျာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပါလေ curiosity killed the cat တဲ့တုံးလေ so they say curiosity killed the cat if you want to know something dangerous very much you will get into trouble you will get into danger a great danger so they say curiosity killed the cat that's a good one ဗျာနော်နေရာတကာမှာသိချင်စလို့မရဘူးတချို့ကိစ္စတွေမသိရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ဒီခေတ်မှာတော့မီဒီယာခေတ်ဆိုတော့သိနေကြတာပါပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစာလုံး curious စာလုံးနောက်တစ်ခုကgrammatical sentence analysis ဘာညာတကယ်တော့မပြောတော့ဘူးဗျာဒီစာလုံးလေးတွေလိုက်ချိန်မယ်နော် grammar ကတော့ဦးစင်တို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါအတိုင်းတာတစ်ခုတော့ smile စာလုံး smile အဲ့ဒီရနဲ့တော့လေက SMI smile တော့ smile edge smile တော့တခါတခါပုံလေးရပါတယ်ပုံတို့အပုံသုံးပြKorea နေတဲ့သုံးလေးက smile နောက်မှာပဲ smile edge smile လုံးစရှိတယ်ဗျာ smile နာပုံ smile edge ကပြုံးပြသည်ဒါရိုးပြုံးတာပြုံးပြသည်ပဲနော်သူကကျွန်တော်ပြုံးပြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲ she smile at me smile နောက်မှာပါလဲလေ at လိုက်မယ်ဒါတော့သိပြီးသားဖြစ်မှာဂျီမောတာရေးပြရေးတာပါခေါ်လေ love she laugh at me smile at me she look at me ဘောသက်ရတယ် preposition နောက်မှာပါလဲအကုန်လုံး at ပဲ look ဆိုတာပါလေ look at me ပေါ့ Gia at me လောင်ပြသည်ပြောင်ပြသည်ပေါ့ဗျာ Gia at me direction ညွှန်တဲ့ကနောက်မှာအကုန်လုံး at ပဲလာရပေါ့ကြည့်သည်စလာရပြောတာလေဗျာ smile ပြုံးပြသည်ရေးပြသည်အကုန်လာရပြော direction ပြောတာ direction ပြောတဲ့ကနောက် preposition at လိုက်မယ်နော်ဒါရေးပြီးအပြင်ပြောတာနော်Gia ဆက်လောင်သည်ပြေးသည်ပေါ့ဗျာလောင်ပြသည်ပြုံးပြသည်ပဲဗျာ Gia at me laugh at me smile at me စသည်အပြင် laugh at ရေးပြသည်ပြောဗျာ smile at me ပြုံးပြသည်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါတာမဲ့မူလအဓိပ္ပာယ်ဗျာ primary meaning ပေါ့ဗျာ denotative meaning ခေါ်လာပေါ့ဗျာဒါမဲ့ smile on smile up on တင်စားပြောတာတင်စားပြောတာဗျာဥမာပင်ကန်တရားကတပိတော့နည်းနည်းသာပြေးသည်ဆိုတော့ smile ဒီလိုရေးမပြသူကတင်စားပြောဆိုတာဗျာနော်ကုသိုလ်ကန်တရားတပိတော့ဖေးမနေတယ်နည်းနည်းသာပြေးနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လို smile စာလုံးတုံးနေဗျာကန်တရားဆိုပဲအကောင်းလေးကန်ပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုပါ fortune smile on me fortune ဆိုပါလေကန်တရားပြောတာကုသကန်ပြောတာ fortune smile on me ဆိုပါလေ fortune ဆိုတာကန်တရားပြောတာတက်ချင်မဟုတ်ဘူးတက်မဲ့ပစ္စည်းပဲဗျာတင်စားပြောတာပါဗျာအင်္ဂလိပ်လိုပါပြောလဲ personification ပြောတယ်တင်စားပြီးရေးတာပေါ့အလင်္ကာတိမှာပါပါတယ်အဲ့ဒါကြလား personification တက်မဲ့ကိုပါလေတက်ချစ်ဖြစ်တင်စားပြီးရတယ် personification လုပ်တာပေါ့ဗျာတခါ
ပြီးတော့စာရေးတဲ့အခါမှာလည်းစာကိုပါလေပုံစံအမျိုးမျိုးရေးတာပြောတခါတခါတင်စားဖွင့်နေပြီးရေးတာပြောတမဲကိုပါလေတက်ချိဖြစ်တင်စားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဥစဉ်မြင်မှုတယ်နော်တက်ချိလို့တင်စားရေးတာအဲ့လာဘက်ကလည်း personification တခါတခါဥပမာအလင်္ကာဆိုပါလေ simile ပေါ့ဗျာအယူပကအလင်္ကာဆို metaphor သုံးတာပေါ့လွန်လွန်ကျူးကျူးဖွင့်နေတာဆိုပါလေ hyperbole ခေါ်တာပေါ့ exaggeration လုပ်တာပေါ့တမဲကိုတက်ချိတင်စားလို့ဆိုတပိတော့ပါလေ personification လုပ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အလင်္ကာလေးစင်ကမျိုးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာ literature မှာအဲ့အလင်္ကာထိပ်ပါတစ်ခုပေါ့ personification ဆိုပါလေတမဲကိုပါလေတက်ချိဖြစ်တင်စားတာကိုယ်ကုသကဆိုတမဲပစ္စည်းကပြုံးဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဗျာတင်စားပြီးပြောတာကံကြမ္မာကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြစပါပြောလေကျွန်တော်ကတော့ကံကောင်းပြီကံတရားကမျက်နှာသာပေးပြီပေါ့ဗျာတမဲတော့ထီပေါက်တော့လေဗျာစသဖြင့်တိတ်ငါးထောင်ပေါက်တော့လေပေါ့ဆိုရဒါဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ fortune smile on me ကံတရားတော့ဖေးမတော့ပြီဖေးမလားဓာတ်ရိုက်ပြောရင်တော့ဗာလေဖေးမလားဗာလေ FA VOU က favor ကံတရားကမျက်နှာသာပေးတာပေါ့ဗျာ favor ပေးတယ်ဆိုရင်နော်မျက်နှာလိုက်တာပေါ့မျက်နှာသာပေးတာပေါ့ fortune favor me လို့ပြောမဲ့စားပါလေ fortune smile on me ကံတရားကတပည့်တော်ကိုဖေးမတော့ပြီ I got a lottery prize ဒီပေါက်တော့လေပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်နော် amounting to 5,000 checks နော်5,000 lakh check ပေါ့တင်ကားထောင်ပေါက်တော့လေပေါ့ဗျာကံတရားဖေးမတာပေါ့ဗျာကံတရားဖေးမတယ်ဆိုဘာသာပြန်တဲ့ကပါလေ fortune smile on me တင်စားပြောတာဒါမဲ့ပြောရင်တော့ပြုံးပြလာပါလေ smileတင်စားပြောရင်ပါလေ smile on တော့ smile up on သူနဲ့ပြောင်းမဲ့တခုရှိပါလေကံတရားကဒီစလုံးပြောင်းမယ်စ a part of the from စပါ from စပါလို့လာပြဘာမှလို့ပါလေမျက်မှောင်ကျုံးပြီးကြည့်တာပေါ့စပါလားမျက်မှောင်ကိုကြည့်တာမျက်စိကြီးဟောရောမကျင်နေဘူးပေါ့မျက်မှောင်ကိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်မကျင်နေတာပေါ့ fortune from more on me စပါပြောလေကန်ဆိုးပြီးပြောတာကန်ဆိုးတော့ပြီကန်တော့တဲ့နေရာကန်ဆိုးတော့တာကံတရားကမဖေးမတော့ဘူးလေကံတရားကြီးကမျက်မှောင်ကျုံးပြီးကျင့်နေသည်ဆိုတော့ဒါကြီးကတော့ဒါတင်စားပြောတာပဲအရင်သုံးနေတော့အင်္ဂလိပ်စာမှာ literature မှာသုံးနေတော့ fortune from on me စပါလေကံတရားကြီးကကျွန်တော်တို့ကပါလေမဖေးမတော့ဘူးကန်ဆိုးတော့ရုပ်တရက်ကန်ဆိုးတော့လာပြောတာစမိုက် on me ဆိုကံကောင်းတော့တယ်ရုပ်တရက်တင်စားပြောတာပေါ့နော်ဘာအင်္ဂလိပ်စာရေးတဲ့ကအလင်္ကာလေးတွေပေါ့ဗျာ the personification တွေပေါ့ဗျာဒီလိုလိုတင်စားပြောဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အောင်မအပြင်တပည့်တော်ခဏခဏပြောပါလေလာရောက်တည်ကဲကမြေပေးမှာအိပ်ပြုံနေသည်လေအဲ့လိုမျိုး Ravindra နဲ့ကိုရေးတာလာရောက်စေပါလေ the rest of the moon are sleeping on the bank of the Ganges river လေလို့မျိုးပြောလေ the rest of the moon ဆိုပါလေလာရောက်ချေရပါလေ sleeping on the bank of the Ganges river ဆိုပါလေကဲကမြေကဲနဖုမှာအိပ်ပြုံနေစေအတိတ်ပါလေလာတာနေတာပြောလားလာပြညမှာလာလေထိန်လဲတောက်ပနေတာပဲပြောတာအဲ့ဒါပါလေတက်မြို့ကိုတက်ချိဖြစ်တင်စားပြောဆိုလိုက်တာအဲ့လာပါခေါ်လေ personification အင်္ဂလိပ်လိုတမာတိကိုမြောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဗမာလိုပြောတဲ့ခါနော်တင်စားပြောဆိုတာပေါ့ဗျာနော်တစ်ပင်များသည်လေပြည့်ထဲမှာကြည်တိုးလေးပြောဆိုနေရသည်လေတိုက်လေးကတစ်ပင်တွေကပါရိပ်ရိုင်တော့တာမလားဒါမျိုးကြည်တိုးပြောတာပါလေ whispering နော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့စာရေးပုံကြီးလေးပြောတာပါ WHISP ရ whisper ဆိုပါပြောလေဗျာစကားကြည်တိုးလေးပြောတာ three are whispering to each other in the breeze BREEZ breeze ကပါလေလေပြည့်လေညှင်းချင်းမှာပေါ့အေးမြောက်တော့ညာရဲ့လေပြည့်ချင်းမှာတစ်ပင်များသည်တီတိုစကားပြောနေကြသည်ဆိုဘယ်လောက်ကောင်းလဲဗျာဘယ်လောက်တင်စားကြလဲဗျာနော် three are whispering to each other in the cool breeze of the night ဆိုဘယ်လောက်ကောင်းလဲဗျာအေးမြောက်တော့ညာရဲ့လေပြည့်ချင်းမှာတစ်ပင်လေးကပါလေတီတိုလေးစကားပြောနေကြသည် whispering ဆို which party နော်တီတိုလေးပြောတာပေါ့ဗျာတင်စားပြောတာစာရေးတဲ့အခါလွယ်တော့နေရာပဲတင်စားပြောမှာနေရာတကာတိုင်းမကောင်းဘူးပြစာရေးတာနော်တယောက်ပြတာပါဒီစာရေးပုံရင်းနေပြောတာပါဟို grammar နဲ့တိတော့မဆိုင်ဘူးပြနော်ဒါလေးတွေပေါ့ဗျာဒီအလင်္ကာလေးတွေတုံးလေးနေရာမတုံးပေါ့ဗျာနေရာတကာတိုင်းနဲ့တုံးလို့မရဘူးနော်ဒါတော့ဟိုပြောတာပါစပိုင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ offer စာလုံးပါတယ် his father offered the beer was စာလုံးပါ offer အလေးပြေကိုကိဦးစင်တော့offer စဘာပြောလဲပြကိဆိုပါဦးအလေးပြေ3မျိုးလောက်ပြောပါဦးစင်လေးကိ offer လဲပါနံပါတ်1အလေးပြေပါလေဒါဦးစင်တို့တူတီပေါ့ဒါဦးစင်တိပိသားတူတီပေါ့ donate ပေါ့ DONAT donate ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုအလေးပြေကကက်လန်တီအလုပ်တွေပါကက်လန်တာပေါ့ဒါတိပိသားဖြစ်မှာနောက် offer ပါလေ
ပေးသည်ဆိုတာဒီအရေးအဝါဒလေဗျာရှေ့တို့ပေါ့အရေးအဝါဒပေါ့ပေးတာဒီတစ်ပင်ကအရေးကောင်းလေပေါ့ this tree offer a good shape အတုံးရတစ်ပင်ကြီးကရောပပကြီးဖြစ်နေတာကိုအရေးကောင်းလေပေါ့တပြည့်တော့အောက်မထိုင်ပြီးစာဖက်တယ်နေခင်ပေါ့ the tree offer a good shape so I usually spend my afternoon reading under the tree ပေါ့တစ်ပင်အောက်မထိုင်ပြီးစာဖက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရေးအဝါဒပေးတာနော် the tree offer a good SHAT shake ကပါလေအရေးအဝါဒ shake ဟုတ်တယ်နော် the tree offer a good shape ကပါလေတစ်ပင်ကပါလေအရေးအဝါဒကောင်းတယ် SHAT shake ကပါအရေးပြောတာ so I usually pass my afternoon reading under the tree ဟုတ်တယ်နော်ဒီကအားရချိန်မှာတစ်ပင်အောင်ထိုင်ပြီးတော့စာဖတ်တယ်ပေါ့အချင်းတွေကိုကုံဆုံးစေတယ်ပေါ့တပြည့်တော့နော်အဲ့ဒါ offer တုံးတယ်အရေးပေးတာတစ်ပင်တွေကနောက်တစ်ခုကပါလေစူးသည်ဒါလို့ဥစဉ်သိတယ်နော် he offer သူတို့တွေပေါ့ဗျာ flowers ပန်းတွေ candles ဆိုပါလေဖျောင်းတိုင်ပေါ့ and joystick to the Buddha image. He offered flowers, candles, and joysticks to the Buddha image. ဒီနေ့ရောက် offer ပါပြောလေ to the donate donated he donated flowers, candles, and joysticks to the Buddha image. Buddha image ပါပြောလေဗျာမြတ်စွာဘုရားကြီးစင်တူတော်ပေါ့ဗျာ Buddha image နော်ကျွတ်ကုန်ဘုရားတော်လည်းကဦးဇင်းတို့အဲ့လိုနော်ပန်းတွေစီမီတွေပေါ့စီမီဆိုတာ candle ပေါ့ဖျောင်းလိုက်ပြောတာပေါ့ joystick ပါပြောလေအမွေးတိုင်းနော်အဲ့လိုမှတ်တာနော်အမွေးတိုင်းဘယ်လိုဘာသာပြောလဲဗျာ joystick stick ဆိုတာဒုချောင်းနဲ့ပြောတာ joy ဆိုပါပြောလေတရုတ်ပုံကြောင့်ပြောတာ Chinese temple ပြောတာနော်တရုတ်ပုံကြောင့်ကလည်း Chinese temple တရုတ်ပုံကြောင့်တို့ကြည့်လိုက်အဖို့တိုင်သင်တာသိနေတာအဲ့ဒါတင်စားပြောတာ Joss က Chinese temple ပြောတာအဖို့တိုင်ကလည်း Joss State ဒီလိုတော့ခြေတော်ဘုရားကိုတော်တိုင်းပေါ့ခြေတော်ဘုရားရင်ပြတော့ပါလေဗုဒ္ဓဒီပေါ်တော်တွေကိုပါလေစီမီတို့ပန်းတို့အမွေတိုင်တွေလည်းပူဇော်ကဲလူပါသည်ဆိုပါဘယ်လိုပြောမလဲ I offer flowers, candle, and Joss State to the Buddha image ဘုရားရင်ပြတော့ဆိုပါလေon the pagoda platform ဆိုရင်ပြန်ပြောလာ PLATFOR platform ဆိုပါလေဖျားရေးရင်ပြန်တော့ on the Chudakung platform of the Chudakung pagoda whenever I visit the Chudakung pagoda I usually offer flowers, candle, and joystick to the Buddha image on the pagoda platform ပြောရနော် platform ဆိုပါလေရင်ပြန်တော့နော်ဖျားရေးရင်ပြန်ပါလေ platform သုံးပါလေနော်ဒါဖျားဆိုရင်ဒီမှာမရှိလေဖျားဒါရင်ပြန်တော့ platform ပို့တာဒီမှာအချစ်လေး3ခါလောက်ရှိတယ်တချို့5ခါပါတယ်ဒါပေါ့ကလေးပစ္စယံအင်္ဂလိပ်ပါ receding terrace receding TERIAC terraces receding terrace ပစ္စယံပေါ့ပစ္စယံ3ဆင့်တချို့က5ဆင့်ရှိတယ်ဗျာပစ္စယံပေါ့ကလေး receding terraces ဒီအောက်မှာဒါပါလေကိုတာ platform ခေါ်တယ်ဗျာဒီနေရာမှာရှိလေကြီးတော့ရှိလေကြီးတော့ပေါ့ကလေး sacred umbrella UNBRE umbrella T sacred အဲ့ဒီပါလေ NOBL novel မြင့်မြတ်တော့ပြောတာ sacred umbrella ကြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်တခြားအသေးစိတ်ပြောရင်တော့အများကြီးပြောနိုင်တယ်အချင်းတော်ကုန်တော့မပြောရင်တော့ဒီမှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းနဲ့အများကြီးပဲဗျာတစ်ခုချင်းပြောရင်တော့အချင်းတော်စကားကြုံမှတပည့်တော့ပြောမယ်လားနော်ရေပြားဖြင့်ဖျားရေးရင်ပြတော့ပေါ့လေပါကလေး platform ပစ္စယံကြတော့ပါလေ receding terrace receding ဆိုအပေါ်ကအဖျားချွတ်တော့တာတပြည့်ပြည့်ငေတော့လား receding terraces အဲ့ဒီပါလေကတိလို့ပေါ့ချစ်ချစ်ဖြစ်နေတာ terraces receding terraces ဆိုတာပစ္စယံပေါ့ထိတော့ပေါ့လေ sacred umbrella ဟုတ်ပါနော်ဒါဆိုရင် offer အတိပြပါလေလူသည်တခါကန်လှမ်းသည်ပေါ့
တပိတော့ဟို director ကအလုပ်တစ်ခုကန်လှမ်းနေပေါ့ဘယ်လိုပြော the director offer a job to me ကန်လှမ်းတယ်ပေါ့နော် offer ရနော်ငါပါလို့ offering ဆိုတာကြည့်ပါလေ accountable ရော accountable သုံးပါလေအမှလို့လူပွေပစ္စည်း offering မှာ s ပေါင်းလို့ရတယ်နော် accountable နော် offerings offertory ဆိုပါလေလူငွေပြောတာလား money ပြောတာ cash ပြောတာ offertory စုဆောင်ကောက်ခံရရှိသောအလူငွေ uncountable နော် offertory ခေါ်တယ် the money donated by the donors is a sum of money collected from the donors စုဆောင်ရရှိတဲ့လို့ပတ်စံငွေကြေးပမာဏပြောအဲ့ဒါပါလေ offertory ခေါ်တယ်လူငွေပစ္စည်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြားလို့ပါလေ offering နော် the usage တွေလေးပေါ့သိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုအလွယ်ဆုံးအသုံးလို့တစ်ခုပြပါမယ်ကဲဒါဘလို့ပြန်လဲပါ how to translate this sentence the house is under offer this house is under offer how to translate this sentence how do you understand by that sentence မပြောတာလား this house is under offer ဆိုပါလေဒီအင်ကိုပါလေဝေဖို့ကန့်လန့်ပြီးတော့ပြီဒီတရားကဒီကျွန်တော်ဝေမယ်ဆိုလားပြောတော့တယ်နောက်တစ်တရားကိုရောင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒါကဘာပြောလဲ this house is already under offer ပြောရမယ်ဒီအင်ကိုပါလေဝေဖို့ကန့်လန့်ပြီးတော့ပြီခင်ဗျားဝေလို့မရတော့ခင်ဗျားမရောင်းတော့ဘူးပြောတော့တာ under offer ဆိုကန့်လန့်ပြီးတော့ပြီဟုတ်ပြီနော်ဝေဖို့တော့လာပြောပြီးတော့ပြီကန့်လန့်ပြီးတော့ပြီ under offer ဆိုတော့ပါတယ်is on offer at this college. A computer course is on offer at this college. Computer computer course is on offer. Offer available. Available ပါရရှိနိုင်တော့ဆိုတော့ဒီကြောင်းပါပါလေကွန်ပျူတာတင်တဲ့တခုဖွင့်ထားရပြောတာ A computer course is on offer. A computer course is available at this college ကပြောတာဒီကြောင်းမှာကွန်ပျူတာတင်တဲ့ရှိတယ်ပြောတာအင်္ဂလိပ်တော့ပါလေ on offer under offer ဆိုပါလေကန့်လှမ်းပြီးတော့ပြီဝေပြီးတော့ပြီပြောတာဝေဖို့ကန့်လှမ်းပြီးတော့ပြီပြောတာ on offer ဆိုပါလေရရှိနိုင်တယ်ဒီဆိုင်မှာကိမုံပေါင်းမျိုးစုံကိုရရှိနိုင်တယ် different types of cake are on offer at this shop ပြောရ on offer ဒီပဲပါလေ available ရရှိနိုင်တော့ပြောတာအဲ့တော့ဒီ the phrase တွေပေါ့တမင်တော့ပြောတာဒီ phrase တွေကိုဖတ်ထားပြန်အဓိပ္ပာယ်မတူပြောင်းတော့တာပေါ့တလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်ပြန်ဒီ phrase တွေကိုလိုက်မှတ်ဖို့ under offer ပါလေ on offer ပါပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေသိဖို့လိုပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာရေးတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါlanguage accuracy ပေါ့ဗျာတိကျဖို့လိုပါတယ်ကျွန်းနေရာလေးမှာနော်နောက်ပြီးတော့ reward စာလုံးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမှားတယ်ပါတယ်နော် award နဲ့ reward နဲ့ဘယ်လိုကမှာလို့ဒါ award ဆိုတာပြောလို့ဗျာစုလို့ပြောတာစုပေးတယ်ပေါ့ the CRO give a award to the student ကျောင်းသားစုတစ်ခုပေးတယ်ပေါ့ prize ကဒါပါလေဘာပြောလို့ဗျာစုဘာပေါ့လေ prize ကိုပြောတာဒါသူတို့က sweet ဆိုတော့ရလဲပြောတန်တကူရလဲဘယ်ပြောတာဗျာဥမာအပြင် success is the reward of my effort success အောင်မြင်မှုကပါလေ the reward of my effort တပည့်တော်ကြီးစူးစမ်းအထောက်အမှုကရရှိလာတော့အကျိုးရလဲဖြစ်တည် reward ပါလေ research တော့ consequence ကိုပြောတာဗျာဟို direct စုကိုပြောတာမ price ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အကျိုးရလဲတစ်ခုပြောတာ reward ကနည်းနည်းတော့ပေါ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီနော်တောင်းကဥစဉ်ဘွေးရတယ်ဘွေးရတာဥစဉ်၄နှစ်စူးစမ်းကြလို့ပေါ့မဟာဓမ္မစရောက်ဘွေးရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ the bachelor degree is the reward of our 4-year effort ပေါ့
4-year effort ဆိုပါလက်နှစ်တာစူးစမ်းကြလို့ရလဲပေါ့အကျိုးရလဲပြောတာ reward ဆိုပါလေတစံတကူရဲ့အကျိုးရလဲဟိုဆုလို့ကြားရပြောလို့မရဘူးဗျာဆုဆိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ direct အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူး award ကပါလေ direct အဓိပ္ပာယ်သူကပါလေ indirect အဓိပ္ပာယ်ဗျာရလဲပြောတာအဲ့ဒါကြောင့် rewarding ဆိုတဲ့အသုံးမရှိပါနဲ့ rewarding ကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာ adjective လို့ပြန်လဲဗျာအကျိုးများသောအကျိုးရှိသောလို့ဘာသာပြန်လဲဗျာ rewarding trip ကြောက်လာဗျာဒီမဲ့တော့ခရီးတစ်ခုချော့တယ်ပေါ့ဗျာခရီးချော့တဲ့ကလက်ပေါ်မှာဗာလို့မြင်ရလဲ beautiful scenery တွေပေါ့အပါတော့ချုပ်ကနေမြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒေသန္တရဘူးကြရတယ်ပေါ့ဗျာရတဲ့ကအကျိုးမဖြစ်ထင်ဘူးလားဗျာအဲ့လိုစခရီးပါလေ it is a rewarding trip စုပေးတာပြောမဟုတ်ဘူးနော် it's a profitable because on the way there I saw many beautiful scenery on both sides of the highway I enjoy beautiful scenery ဟုတ်တယ်နော်and also I gain some regional knowledge of Jitendra Buddha Yade. So the trip can be said to be a rewarding trip, rewarding one. Rewarding me generating a lot of benefit, a lot of profits. Rewarding. So Peter Piramuno, a 2 minutes look on the Popia, no? Award their reward, the corner by no. And my flock to tell about FLOCK flock. So will be like the flock. LOCK flock. To more group Korean to money. ASSAMBL assemble. So will the Popia. TRA drum. So will the So will the. Now my line but together. Proposition together. No. We are flocking together. So when the jolly. See our pepperlima down that is when the students are flocking together around the teacher. The students are grouping together around the teacher. To assemble together. So students are assembled together around the teacher to ask some question. See our people to so when the jolly. Thrown up together. We thrown to the children so we be on the Sabbath days on the Ubosta day. Myanmar Buddhist people thrown to Mobile, assembled them, group them, flock together to the Children Buddha. So we don't know. So we don't flock together, group together, assembled together, thrown up together. Now that is better up here. No, the time is up. So I want to stop my lesson. See you next week. No.